ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सारे संगत रूबे जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मनीए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ गौड़ी राग दे विच थिति ते बार 15 थिति ते 7 वार दे बारे आपां कल विचार शुरू कीती सी। भगत बाबा कबीर जी दी बाणी आपां विचारिया सी पंज तक, पंचमी तक, जिन्हों आपां पंचमी कह देंदे हाँ, पंजवीं थिति तक विचारिया सी, क्योंकि 15 थितियां दी विचार है। विचारदे सी पंच है, पंच तत्त विस्तार, कनिक कामनी जुग व्यवहार, प्रेम सुधा रस पीवै खोए, जरा मरण दुख फेर ना होए। भी पंज तत्तां दा विस्तार है ते इत्थे धन ते औरत, इत्थे तक साडा ध्यान खिंचा रहिंदा है। जो व्यवहार बनिया है, प्रेम सुधा रस पीवै कोई खोए, जे कोई उस प्रभु दे प्रेम दे विच उस रस नूं चखदा है, जरा मरण दुख फेर ना होए। उस नूं फिर जन्म मरण ना जन्म हुंदा है, ना बुढ़ेपा आउंदा है, ना मौत आउंदी है। ऐसे तो रहत हो जांदा है जिहड़ा जीव उस रस नूं पींदा है जो प्रेम रस है। प्रेम रस पियो रे, वो प्रेम रस प्रभु दा जो पींदा है। इत्थे तक आपां कल विचार कीती सी। अगे है छठ, छेवीं थिति। छठ खर चक्कर छौं दिसदा है ते समझाउंदे ने कि मन जो खर चक्कर दा खेड है, मन 10 दिशावां नूं तारदा है। 6 दिशा इत्थे क्या है, छौं दिश ताए, सामने सज्जे खब्बे उपर थले, इदां 6 दिशावां नूं जांदा है। माया दे विच भटकदा है, संसारिक पदार्थां दे विच। बिन परचा नहीं थिरा रहा है। जब तक इस नूं पहचान नहीं हुंदी, गुर दा ज्ञान नहीं लैंदा, तो उदों तक ये थिर नहीं रह सकदा, माया दे विच ही जाएगा। जब तक इस नूं नाम दी सोझी नहीं हुंदी, उस दे वास्ते गुर दा ज्ञान लेना पैंदा है। गुर दा परचा, गुर परचा मन साच समाए। गुर दा ज्ञान, गुर दी पहचान करनी पैंदी है। प्रीचा जिन्हों आपां कहदे प्रीचा परचा, गुर दी पहचान नाल फिर मन थिर रहिंदा है। दुबदा मेट खिमा गह रहो। हुण समझाउंदे ने कि दुबदा मेटनी है, पर किवें मेटेंगे? जे असीं गुर दा ज्ञान लवांगे, खिमा मंगांगे, प्राप्त करांगे। असीं भुल्ले सी, हुण सानूं किरपा करो ते सानूं भी ज्ञान बख्श दिओ। फिर प्रभु सानूं ज्ञान बख्शदा है। जे असीं खिमा नहीं लैंदे तो पता नहीं किन्ने क जीव खिमा तो बिना संसार चों चले जांदे ने। महाराज समझाउंदे ने, खिमा बिहूणे आदमी कलर कंद ग्रंथ। खिमा बिहूणे खप गए, खिमा बिहूणे खप गए। जो शब्द आपां पढ़िया सी वो है नाम बिहूणे आदमी। इत्थे है खिमा बिहूणे खप गए। भी खिमा तो बिहूणे किन्ने खप गए जिन्हां दा कोई अर्थ नहीं पाया जा सकदा। कोट खिमा बिहूणे खप गए, इन्ने खप जांदे जिन्हां दा अंत नहीं पाया जा सकदा। खिमा बिहूणे खप गए, कोट लख असंख, गणत ना आवे क्या गणी, खप खप हुए बेसंख।
ਖਸਮ ਪਛਾਣੇ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲੇ ਬੰਦ ਨਾ ਪਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੀ ਖਰਾ ਤੂੰ ਖਿਮਾ ਸੁਖ ਸੱਚ ਪਾਏ। ਖਰਚ ਖਰਾ ਤਨ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਸੇ ਸਰੀਰ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਜਾਪੇ ਸਦਾ ਗੁਣ ਮਨ ਅੰਤਰ ਮਨ ਧੀਰ। ਹਉਮੈ ਖਪੈ ਖਪਾਏ ਸੀ ਬੀਜੋ ਵਥ ਵਿਕਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਖਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਗਹੋ ਖਿਮਾ ਗਹਿ ਰਹੋ ਦੁਬਦਾ ਮੇਟ। ਖਿਮਾ ਗਹਿ ਰਹੋ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸੂਲ ਨਾ ਸਹੋ। ਕਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਦੁਬਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਤੈ ਸਤਿ ਬਾਚਾ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏ ਦੁੱਖ। ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਰੋਵਰ ਭਾਵੋ ਸੁਖ। ਸੁਨ, ਚੌਥੀ ਸੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅੱਠਿਓਂ ਅਸ਼ਟਮੀ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਸ਼ਟ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਧਾਤ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਹਾੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕੁਲ ਮਹਾ ਨਿਦਰਾਇਆ। ਇਸ ਹੀ ਧਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਗਮ ਗਿਆਨ ਬਤਾਵੈ ਭੇਦ। ਗੁਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਗੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੇਦ ਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਰਹੇ ਅਪੰਗ ਅਛੇਤ। ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਅਛੇਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਨੌਵੀਂ ਹੈ, ਨੌਵੀਂ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਤਿਥੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਵੀਂ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੋ ਸਾਧ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ 10ਵੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਬਹਿਤੀ ਮਨਸਾ ਰਾਖੋ ਬਾਂਧ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਨ ਆਸ਼ਾ ਮਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੌਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਵਿਸਰ ਜਾਹੋ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਰੁਕਦਾ ਹੈ।
जुग जुग जीवो अमर फल खाओ। फिर सदा जीवन हो जाता है जुग जुग, क्योंकि मन जूना तो निर्लेप हो जाता, मुक्त हो जाता है। अमर पद भी प्राप्त हो जाती है। दसवीं दह दिश होए आनंद। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਅਮਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਦਹ ਦਿਸ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੁੱਟਿਆ ਪਰਮ ਮਿਲਿਆ ਗੋਬਿੰਦ। ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ गोबिंद ही गोबिंद नजर आता है। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। परम, क्योंकि परम करके असी भुले हाँ। जोत स्वरूपी तत् अनूप। क्यों जिहा है परमेश्वर? जोत स्वरूप है, बहुत सुंदर है, प्रकाश रूप है। क्योंकि कोई उसनों आवाज़ कह देंदा है, कोई कुछ कह देंदा है। परमेश्वर प्रकाश रूप है। दसम पातशाह जी ने सानू निवेड़ दिता कि अनभव प्रकाश है। आप प्रकाश दे नाल प्यार पाना है। अमल ना मल ना छाह नहीं धुप। निर्मल है, अमल है, मल तो रहता है, ना उसनू कोई मैल है, ना उत्थे छाह है, ना धुप है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, क्योंकि प्रकाश है। उसनू इस कुछ भी नहीं लगता। एकादशी एक दिशा है। हुण जिहड़ा 11वीं तिथि है एकादशी, भी एक दिशा नूं जाना है। किस दिशा नूं जाना है? 10 दिशावां नूं छड्ड के सीधा एक दिशा नूं पश्चिम दे पासे नूं आपां प्रवेश करना है। उस घर दे विच पश्चिम दे पासों तो जोनी संकट बहुत ना आवे। जदों असी एक लिव दे रस्ते ते चल पैंदे हाँ, गोबिंद मार्ग ते चलते हाँ, तो फिर सानू जन्म मरण दा खत्म हो जाता। जोना दे संकट चों छुड़ जाते हाँ, बहुत सानू नहीं दोबारा आना नहीं पैंदा। शीतल निर्मल पया शरीरा। इदा शीतल हो जाता है मन, निर्मल शरीर भी निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, शरीर भी निर्मल हो जाता है। क्योंकि शरीर ताई निर्मल है जे मन निर्मल है। जे कल्ला शरीर निर्मल है, मन निर्मल नहीं है, तो फिर शरीर भी निर्मल नहीं है। फिर असी जन्म हार जाते अपना जूए दे विच, जे कल्ला तन ही धोंदे हाँ। जिसनूं महाराज समझाउंदे ने, जियो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो तां मैले, तीन जन्म जूए हारिया। जियो निर्मल, बाहरों निर्मल, बाहरों तां निर्मल, जियो निर्मल। जे मन निर्मल हो गया तन भी निर्मल है, शीतल हो जाता है मन। दूर बतावत पाया नीरा। जिसनूं असी दूर कहते समझते सी जां सानू दूर दसदे सी परमेश्वर दूर है, उसनूं नेड़े ही पा लिया है, सारे पासे प्रगट हो गया है। बारस 12 उगवै सूर। बारस द्वादशी जिसनूं आपां कह दिंदे 12वीं जिहड़ी तिथि है। इदां फिर प्रकाश हो जाता है, जिमें अज्ञानता दूर हो जाती है जो सूरज निकलता है। इदां ही साडा भरम खत्म हो जाता है। उस वो ज्ञान सानू हो जाता है जिहड़ा हज़ारां सूरज निकलण दे नाल भी नहीं सी होना, क्योंकि गुर दे द्वारा उसका ज्ञान हो जाता है। पर उसका जिहड़ी रोशनी है मालिक की, वो कोई सूरज की रोशनी वर्गी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी वर्गी है, रात की चाननी वर्गा है। सूरज चंद्रमा ते पैंदा, फिर चंद्रमा की जिहड़ी रोशनी है वो मालिक का रूप है। एनस वाजे अनहद तूर। इदां फिर जदों इत्थे जाके कोई ज्ञान हो जाता है,
ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੂਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਸ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਤੂਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਸਮਾਦ, ਬਿਸਮਾਦਨਾਥ। ਦੇਖਿਆ ਤਿਹੂੰ ਲੋਕ ਕਾ ਪੀਓ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਪਿਆ ਜੀਵ ਤੇ ਸਿਓ। ਫਿਰ ਅਚਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਹੀ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਸ ਤੇਰਾ ਅਗੰਮ ਬਖਾਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂਰ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਧ ਉਰਧ ਵਿੱਚ ਸਮ ਪਹਿਚਾਣ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ ਤੇ ਉਰਧ ਦੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਊਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਅਮਾਨ। ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਊਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 13ਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 13ਵੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਸਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। 14 ਲੋਕ ਮਜਾਰ। 14 ਲੋਕ, 14 ਪਵਨ। 14 ਪਵਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? 14 ਖੰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14 ਪਵਨ, 9 ਖੰਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ। 10ਵਾਂ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ। ਤੇ 11ਵਾਂ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ। ਤੇ 12ਵਾਂ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਮ ਖੰਡ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਹੈ। ਤੇ 14ਵਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਪਵਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14 ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੈ ਬਸ ਹੈ ਮੁਰਾਦ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚੋਂ ਮਾਲਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਤਰੋ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਤੇ ਸੰਤੋਖ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो जिसका सबसे आधारो। फिर उत्थे दी विचार करता है। कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि आप नहीं कुछ भी उस प्रभु च ध्यान लाउंदा है,
ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਨਿਓ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨਿਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਸੈ ਕਲਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਦਾ ਹੈ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸਰਾ ਕਲਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਚੌਥੀ ਸੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਮੱਧ ਹੋਏ ਰਹਿਆ ਵੀਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ, ਤਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੈ ਗਵਾਰ, ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਭ ਨਿਤ ਪਾਵੈ, ਤਾਸੁ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ, ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਤਾਕੋ ਅੰਦਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ, ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਤਿਸੈ ਵਿਸਾਰੈ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਭੂਲਨ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਾਸਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਅੰਤ ਮੱਧ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਥੀਰ, ਥੀਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ, ਥੀਰ ਹੈ। ਥੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥਿਰ, ਥਿਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੰਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਰਮੈ ਕਬੀਰ, ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। जब मुख प्रकाश हो जाता है, सारा ही अपना पहला रूप खत्म हो जाता है। जब आपा पर का मिट गया, जब देखो तद तू, फिर जो देखते हैं फिर सानू वही नजर आता है। अगे ने बार एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर की कृपा द्वारा ही ये सोझी होंदी है। जिहड़ा एक ओंकार है, एक ज्ञान है, एक तुन है, एक शब्द है, जो गुर है, जिसनों गुर भी कह देंगे हैं, जिस बारे समझाते हैं ओंकार एक तुन एक को राग आलाप है। वो सतगुर की कृपा नाल सानू ये सोझी आती है। गौड़ी राग गौड़ी बार कबीर जियो के सत बार, 7 दिनों ते जो लिखा है। आओ शब्द शुरू करते हाँ। देखिए इसके विच रहो पंक्तियां ने। पहला बार बार हर के गुण गावूं, गुरगम भेद सो हर का पावूं। कहते गुर दे ज्ञान द्वारा हरि दा भेद प्राप्त करना है। फिर उस दा भेद लैके फिर बार बार हरि दे गुण गाओ। बार बार हर के गुण गावो, गुरगम भेद सो हर का पाओ। गुर दे ज्ञान द्वारा हरि दा भेद पाना है। फिर बार बार हरि दे ही
ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਆਦਿਤ ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਰੰਭ, ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮਨਸਾ ਥੰਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਥੰਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗਮ ਭੇਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਣ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥਮਨ। ਇੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਜੋ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਹਨਿਸ ਅਖੰਡ ਸੋ ਰਹੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਨੰਦ ਬੇਨ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਅਨਹਦ ਬੈਨ, ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਰੈ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਰੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਰਨਾ ਦਾ ਚਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਖਤ ਵੇਗ ਸਗਲ ਵਿਖ ਹਰੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸ ਨੂੰ ਚਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਧਿਆਉਣਾ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜੋ ਵਿਖ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹੇ ਦੁਆਰ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੋ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨ ਹਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਦੁਆਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੁਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੈ ਮਹੀਤ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੈ ਮਾਹਿਤ। ਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਛੋਡੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੋਡਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤਰ ਖਰਾ ਰਿਸੈ ਹੈ ਰਾਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
फिर उत्थे साडा धन लुट लेंदे ने पंज चोर। इस करके असीं अपने घर विच वसना है, उस घरां तो पंजां तो बच के रहना है, क्योंकि पंजां दा वासा है इस पासे। जदों ने इत्थे इन्हां दा वखरा रूप हुंदा है, इत्थे वखरे तरीके नाल सानूं लुटदे ने, इस पासे सानूं वखरे तरीके नाल लुटदे ने। किते ये लुटेरे बन जाते हैं, ठग बन जाते हैं पंजे, किते चोर बन के लुटते हैं। क्योंकि फर्क है लुटन दे विच, तरीका वखरा वखरा अपनाउंदे ने। ये ज्ञान जदों हो जाता है फिर सानूं ये लुट नहीं सकते जे असीं घर च वसांगे। बुधवार बुध करै प्रकाश। जे सानूं पंजां दी ज्ञान हो जाता है कि सानूं लुटते हैं, इस करके असीं अपने घर च वसना है। क्योंकि घर दे विच फिर सानूं ज्ञान प्रगट होना शुरू हो जाता है, विवेक बुद्ध होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि असीं कित्थे वासा कर लेंदे हाँ, शिव की पुरी, परमेश्वर की पुरी। शिव जी एक शिव जी है, हमेशा एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर जिथे वसता है, जदों असीं उत्थे ध्यान लगा के बैठना शुरू कर देंदे हाँ, घर च रहिंदे हाँ, बाहर नहीं जाते, उत्थों फिर बुद्ध प्रगट हुंदी, विवेक बुद्ध। शिव की पुरी वसै बुद्ध सार, तिह तुम मिल के करो विचार, ई तूत की सोची परै। कौन कर्म मेरा कर कर्म रे। भी किहड़ा कर्म किहड़ा असीं करदे हाँ, फिर सानूं सारा ज्ञान हुंदा है। उत्थे बुद्ध फिर प्रकाश हो जाती है। उत्थे फिर बुधवार चौथा दिन जिहड़ा है हफ्ते का 7वें दिनां चों चौथा दिन बुधवार है, बुद्ध प्रकाश हो जाती है। हिरदे कमल मैं हर का बास। साडा हिरदा कमल दे फुल की तरह प्रकाश हो जाता है, विच हरि दा वासा हो जाता है। क्योंकि हरि प्रकाश है। प्रकाश कित्थे वसेगा? प्रकाश दे विच, अस्थूल दे विच नहीं बस सकता। गुर मिल दो एक सम तरै। गुर नूं मिल के दोनों नेत्रां नूं सम करना है, दोनों जोतां नूं एक करना है। उर्द पंख लै सुधा करे। इदां उर्द वाले पासे मन नूं जदों असीं अर्ध नूं छड्ड के उर्द पासे आ जाते हाँ, तो इदां मन जिहड़ा है फिर सन्मुख हो जाता है, मत उल्ट जाती है। ऐसे जीव जिहड़े ने जिन्हां नूं ज्ञान हो जाता है, उन्हां नूं मिल के ही आपां फिर गुर दा ज्ञान लेंदे हाँ, किवें उस मालिक नूं मिलना है। बृहस्पत विख्या दे बहाए। फिर वीरवार है, विख्या ब्याह देनी, त्रै गुणा का ज्ञान जिहड़ा है ये छड़ देना है। तीन देव एक संग लाए। ये तीन देव ने ब्रह्मा विष्णु महेश, पर आपां इन्हां नूं छड़ देना है। आपां एक परमेश्वर दे नाल जुड़ना है, गुर दे नाल जुड़ना है। तिन्हां नूं छड़ देना है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीन देवते ने जिहड़े, इन्हां नूं छड्डना है। विख्या है, त्रैगुण विख्या है। फिर प्रभु दे नाल असीं प्रीत जोड़ के रखनी है। तीन नदी तह त्रिकुटी माहे। जिहड़ियां तीन नदियां ने, त्रिकुटी शुरू हो जाती है। तीन नदियां ने, गंगा जमुना ते सरस्वती। ये गंगा है, जमुना है, जदों दोनों एक बन जाते ने, सरस्वती प्रगट हो जाती है। इदां सानूं समझाउंदे ने, त्रिकुटी खत्म हो जाती है। ऐनस कसमल धोवै नहाए। फिर जाके मन हर रोज़ मन दे पापां नूं धोंदा है, जिथे तीन नदियां इकट्ठियां हो जांदियां ने। जिन्हों आप पढ़ते भी हाँ, ईड़ा पिंगला और सुखमना तीन बस है एक ठाई।
ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤੇ ਪਰਾਗ ਮਨ ਮੱਜਨ ਕਰੇ ਤਿੱਥਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਈੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋਪਾਉਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਰੈ ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਤ ਚੜ੍ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤ੍ਰੈਕੁਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਨਦਿਨ ਆਪ ਸੋ ਲੜੈ। ਫਿਰ ਅਨਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖੀ ਪੰਚੋ ਰਾਖਾ ਸਭੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਦੂਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਪੈਸੈ ਕਬੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਵਰ ਥਿਰ ਕਰ ਰੱਖੈ ਸੋਏ। ਜੋਤ ਦੀ ਵੱਟੀ ਘਟ ਮੈਂ ਜੋਏ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥਿਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਜੋਤ ਦੀ ਵੱਟੀ ਘਟ ਮੈਂ ਜੋਏ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਪਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਹੁਆ ਸਗਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਧਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਆਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਲੋ ਮਹਿਲ ਨਾ ਲਾ ਪਹਿਚਾਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਲੋਚਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਲੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੌਲੋ ਮਹਿਲ ਨਾ ਲੱਭੈ ਜਾਨ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਰਮਤ ਰਾਮ ਸੋ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਮਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਬ ਨਿਰਮਲ ਅੰਗ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ, ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਡੇ ਤੋਂ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਯ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਦੀ ਜੋਤ ਅਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਚੋਰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਦੋਂ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਸਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਸ਼ਾ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁੱਟੈ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਮ ਕਰਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤ੍ਰੈ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਵੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨੱਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਜੇ, ਆਉਂਦਾ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ।
ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਨੱਕ ਤੇ ਸਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨੱਕ, ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਦਿਸ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਦਿਸ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ। सामने लेके आइए, ध्यान सामने देखो जी। मस्तक दे सामने ले जाओ, पलकां उत्ते चुक दो। फिर सामने लेके आइए। फिर नक ते सम करके देखिए अपने आप नू। देखना है जेकर कोई नवा जीव है जे नक दिसदा सी पहला कि हुण दिस नूं हट गया, जिस नूं हट गया तो एक दृष्ट हो गए, तो फिर आपां विश्वास रखना है, शंका नहीं करना, फिर आपां त्याग सकते हाँ। नीचे लै जाओ ध्यान, नीचे जिथे आप बैठे हाँ, जो थले कपड़ा विछया है, चादर है, फर्श कुछ भी है, उस तो थोड़ा उत्ते देखना है, रिलैक्स देखना है। उत्थे सानू प्रकाश अनुभव होना शुरू हो जाएगा।
सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जाओ ध्यान। फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जाओ ध्यान।
ਫਿਰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਮਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਥਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।